लो जी फिर करते हैं शुरुआत दोस्तों। नावल भुब्बल लड़ीवार भाग 12वां फरजंद अली जी की कलम ते मैं तुहाडा दोस्त भुपिंदर भारज दुआबा रेडियो दा मंच। यूनियन वालों मिल इंतजामिया दे नाल एक बार फिर फड्डा चल रहा सी, जानी कि आडा लग गया। हड़ताल का नोटिस भी दिता होया सी, गलबात भी चलती जाती सी। मजदूर अंत इकट्ठे होके इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते सन। कदी कदी कौमी ते सूबाई असैंबलियां दे जिते हुए मैंबरां नूं बुला के अपने नाल खड़ा कर लेंदे। ये मैंबर जिन्हां नूं हुकूमत नहीं सी मिल रही, उस वेले भी फौजी हुकूमत के खिलाफ बहुत बोलते सन। अपनियां तकरीरां दे विच मजदूरां नूं आस दिवांदे कि साडी हुकूमत आ गई तां असीं सरमाएदारां दे नाल निबड़ के रहांगे। फिर वेखना असां इन्हां ज़ालमां दे नाल की करने आ। मजदूरां दे खून पसीने दी कमाई खावन वालियां कोलों एक एक पाई दा हिसाब लैके तुहाडे सामने लिया रखांगे। बस उड़ीक रखो, तुसीं जता दिओ सानूं एक बार। जद भी अवामी नुमाइंदियां नूं हुकूमत मिली तां समझो मजदूरां दे दुख दूर हो गए। तकरीरां सुन सुन के मजदूर होर भी जोश दे विच आ गए। हड़ताल दे नोटिस दे दिन मुक्कण वाले सन। असीं हड़ताल करन दे लई तैयारी करन लग पए। ठीक उस दिन जिस दिन हड़ताल नोटिस की तारीख खत्म हुई, एक दिन पहले जंग छिड़ पई। सानू कुछ समझ ना आवे कि हड़ताल करिए कि नोटिस वापस लै लईए। नोटिस दे वापस होवन दी तारीख मुक गई सी। हड़ताल करिए तां बहुत बुरा जापदा सी कि जंग छिड़ी होवे ते मजदूर हड़ताल करन। पर बेवकूफ यूनियन दे बेवकूफ वकील दा आखना सी कि जे तुसां हुण हड़ताल ना कीती ना तां फिर कदे नहीं कर सकदे। खुंजिया वेला हथ ना आवसी। यूनियन के लीडर मजदूरों तो हड़ताल करवा दी। जद हड़ताल कर रहे मजदूर वापस बह गए, बहुत पची होए। कानून की लोड़ तां पूरी हो गई, पर जेड़ा भी सानू हड़ताल उत्ते बैठिया वेखदा ओही फिट्टे मूँह आख के मजदूरों की बेइज्जती करदा। असां लोकां कोलों मूँह भी लुकाईए ते हड़ताल दे उत्ते भी बैठीए। सानू कुछ समझ नहीं सी आ रही कि करिए की। सरकारी दरबारे भी कोई साडी सुनवाई नहीं सी हुंदी ते उल्टा जिहड़ा दुखी भी हुंदे पची होना पैंदा सी सानू। मैनू गल करन दा मौका मिलिया तां मैं रज के यूनियन नू बुरा भला आखिया कि यही दुश्मनी है मजदूरां ते मुल्क दे नाल। ये सानू हर बंदे दे कोलों शर्मिंदा करवा रहे ने। यूनियन वाले की जवाब देंदे भाई? वकील दे कहण दे उत्ते हड़ताल तां करवा बैठे सन। बहाना कोई लभ नहीं सी रहा। अपने आप फैक्ट्री जावन तो रहे। एक दूजे दे कोलों खिजे रहन लग पे। एवें झूठियां तसल्लियां दे के एक दूजे नूं हौसला दिंदे सन। हालात अज भी यही ने। आखिर 2 दिनां मगरों ही जिला इंतजामिया दे विच पै गई ते बिना शर्तां दे मनवा लिया। असां हथियार सुट दिते, जाके फैक्ट्री चालू कर दी। काम तां शुरू हो गया, पर मजदूर अपनी नाकामी दे उत्ते बहुत दुखी होए। कुछ दिन तां चुप रहे ते फिर हौली हौली जंग दीयां खबरां दे उत्ते तबसरे जड़े करदे होए अपनी नाकामी नूं भुला के मुल्क दी कामयाबी जानी कि कामयाबी दे लई दुआवां मंगण लग पे। फिर अचनचेत खबर आई कि साडियां फौजां साडे वांगर बिना किसी शर्त दे हथियार सुट दिते ने। हुण बंगाल वख हो गया है। ये खबर सुन के बहुत दुख होया सी। जिमें मुल्ला दी दौड़ मसीत तिक्कर हुंदी है ना, इंजी मैं जद उदास हुंदा तां हुजरे आ जांदा सा उस्ताद जी को। होर किधरे दिल नहीं सी जड़ा परचदा। इत्थे आके कुछ उदासी घट जाया करदी सी मेरी। मैं कई दिन इत्थों दियां सुनिया पईयां गलियां सुनिया हुई गल्लां उत्ते गोह करदा रहिंदा सा। कुछ गल्लां दी चंगी समझ आया जाया करदी सी,
ਤੇ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਤੋਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂ ਹੀ ਨਾ ਬਣਵਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਹਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਯਾਤੀ ਕੁਝ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੌਰ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਏ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਅਦਬ ਪਾਰੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਰੋਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਵਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਆ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਲਿਆ ਦੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਮੈਂ 2 ਗਲਾਸ ਚਾਹ ਦੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਵੈੜੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਆਮ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਅਫਸਾਨੇ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਲੂਬ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਇਤਬਾਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੇ ਗਵੈੜੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਅਦੀਬ ਕੈਸੇ ਬਣਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੀਂ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਦੀਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਈ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਘਰ ਹੀ ਰੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਆੜਤੀ ਦੇ ਆਖਣ ਮੁਜਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼
ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੀਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਯਾਤੀ ਭੋਗਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਖੋਰੇ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਵਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੋ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਵਹੁਟੀ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਮਨਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਇੰਜ ਮਿਹਨਤ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਸਾਂ। ਘਰ ਨਾ ਘਾਟ, ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝਿੜਕ ਸਹਿ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਬੇਬਸ ਲੋਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰੀਝ ਲਈ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਬਸ ਉਜਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਤੇ ਤਰੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਂਬੜ ਭਾਵੇਂ ਬੁਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁਝ। ਹੁਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਝਾਕਾ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਲਮ ਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਲੂ ਵਾਂਗ ਬਿਟਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਜੋ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਤੋਬਾ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਗੱਲ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਸੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ। ਖੋਰੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਲਮ ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਏ। ਖੋਰੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਜਰੇ ਵਾਲਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਜਰੇ ਵਾਲਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੁਜਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਤੇ ਦਾਨਾਈ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਜਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਜਹਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਨਾਈ ਤਕਸੀਮ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਦਨਾਈ ਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਹਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਜਰੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜੜ ਫੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ,
पता नहीं उस्ताद जी क्यों महफल बरखास्त होवन मगरों घंटा अद्धा घंटा जां झट पल मैनू बहर रहन दे लई आखदे सी। बहुत अरसे बाद मालूम होया कि उन्हां मैथों कुछ पुछण दे लई ते कुछ समझावन दे लई इह रवैया जिहड़ा सी बनाया होया सी। महफलां तां रोज़ ही लगदियां सन, मैं ही कदी कदी आमदा सा। कदे कदे तां बैठक काफ़ी रात तिक्कर रहिंदी, बहसां हुंदियां रहिंदियां, किताबां दीयां गल्लां, अदब ते सियासत दे नाल नाल समाजी रस्मो रिवाजां दीयां, इंसानी रिश्तियां दीयां ते जज्बियां दीयां गल्लां। लोग सवाल करदे सन ते हुजरे वाला बड़ी तफसील ते सिद्धे सादे लफ्ज़ां दे विच नाल हर गल नूं वेरवे दे नाल समझा दिंदा सी। लोग खुश ते मुत माइन जापदे सन। हुजरे वाले दे नाल सवाल करन दी मेरी हिम्मत ना हुंदी, पर सवाल करन नूं मेरा दिल बहुत करदा हुंदा सी। एक बार सवाल करन दा मौका मिल ही गया। हुजरे वाला इकल्ला ही सी। गर्मियां दे दिन, सिर उत्ते सूरज, ते मैं आया ते सलाम करके बैठ गया। उन्हां ही आखिया, कुछ तू भी बोलिया कर, लोग गल्लां करदे रहिंदे ने, तू चुप करके बैठा रहना। मैं डरदियां डरदियां बोलिया, कुछ पुछण दे लई जी तां बहुत करदा है उस्ताद जी, पर अपने काम इल्मों पारों लफज नहीं मूहों निकलदे। जे कुछ बोलेगा तां ही लफज भी मूहों निकलणगे। एक सवाल सी। मैं झिझकदियां होया आखिया, की सवाल सी? उस्ताद जी ने कहा, यही तुसां हांडी बड़े शौक ते मेहनत दे नाल पकामदे हो, पैसे भी पल्लियों खर्च करदे हो। कोयलां दे धुएं दे नाल ये तंग हुजरा भर जांदा है, तुहानू तकलीफ भी हुंदी है। मैं वेख्या है उस वेले तुहाडियां अखां दे विचों पानी वग रिहा हुंदा है, खंघ भी हुंदी है, मुड़का भी चौंदा रहिंदा है। गर्मी पारों जरे जरे मगरों पानी पींदे हो, पर अग सामने बैठे हांडी पकाई जांदे हो। तू फिर ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਖਾਵਣ ਵੇਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਦਾਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਮਦੀ ਕਿ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਖੋਰੇ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ कि कोई इल्मी सवाल ही पूछ लवां। बस रोटी बारे मैं बोली जा रहा सा, उस्ताद जी बड़े ही गौर दे नाल सुन रहे ने। मैं आख्या, इंज ये एक दो वार नहीं कई बार होया है। मैं तुहानू लोकां नू रजा के खवांदियां ते आप फाके करदियां वेख्या है, इहदा की कारण है? उन्हां आख्या, शेखूपुरिया, इस कायनात दी हर चीज़ किसी ना किसी तरीके दे नाल खिदमत करती रहती है। इंसान नू भी चाहिदा है कि इस फितरत की मदद करे, पर बहुत घट इंसान इंज दा जज्बा रखते हैं। मैं अपने इस अमल दे नाल कुर्बानी देने की जांच पिया सीखना वा तां जो कल नू वड्डी तो वड्डी चीज़ दान करन वेले मैनू कोई अफसोस ना होवे। उस्ताद जी अपनी गल करके कुछ बुझे हुए जापदे सन, उदास हो गए। मैं गल बुलाण लई आख्या, उस्ताद जी इन्ना वधिया हांडी पकावन दा वल तुसां कित्थों सिक्ख्या है? मेरे सवाल दा उन्हां कोई जवाब ना दिता। मैं भी फिर पुछण दी हिम्मत ना कीती। उस दिन मैं उन्हां नूं उदास छड्ड के ही आ गया। अगली बार जद गया तां उन्हां आख्या, हाँ बई शेखूपुरिया, सब तैयारियां हो गईयां ने, बह जा, हुणे चलने आपां। मैनू कुछ समझ ना आया काहदियां तैयारियां ते कित्थे जाना है, पर मैं चुप करके बैठ गया। पहले तो मौजूद लोग उठ के जावन लग पे। उस्ताद जी कह रहे सन, मैं इहदे नाल जरा शेखूपुरे जाना है। जद सारे लोग चले गए तां उन्हां दस्सिया, अज जरा बाहर जावन नूं दिल पिया करदा सी। कोई बहाना तां करना सी ना। माफ़ करी यार, मैं कुछ ना बोलिया। उन्हां दे उठण बैठण तो जापदा सी कि अजे तिकर उदास ने। उदासी दा की कारण सी मालूम नहीं सी मैनू। हुजरे नूं जंदरा मार के असां मंटो पार्क वल आए। कुछ देर पार्क दे विच फिरदे रहे, फिर एक पासे घाह उत्ते बैठ गए।
ਕੁਝ ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਚੋਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਆ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਵਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਖੋਰੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਵਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਹਾਂਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਦਰਜੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਧੋਬਣ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਾਊ ਢਗੇ ਵਾਂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਚਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਖੋਹ ਮਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾ ਦੱਪਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਦਾਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਬੇਦਾਤਾ, ਪਿਓ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸਾਊ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਧੋਬੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਝੁੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਜਾਜੀ ਖੁਦਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਿਓ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖੋਰੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਣਖੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਿੱਝ ਕੇ ਦਾਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾਦੇ ਦਾ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਆ, ਮੇਰੀ ਫੂਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਸ ਫੂਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਕੂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਦਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਚੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਔਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਓਏ? ਐਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਚੰਡ ਦਾਦੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅਥਰੂ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਇੰਜ ਹੀ ਸੋਗ ਭਰਿਆ ਵੇਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੰਨਾ ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਹੁਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਦਾਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਾਕੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ। ਦਾਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਮੀਨਾ ਤੇ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਮੀਨਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਗ ਬਾਨਪੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੈ ਆਈ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਬਾਨਪੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਚੰਗਾ ਪੱਕਦਾ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਵਣੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।
ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਆਮਦੇ ਜਾਮਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਣੀ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਜਾਪਦੇ। ਕੁਝ ਟੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਗਨ ਤੇ ਕਹੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਆ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਸਨ ਉਹ ਯਾਰ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੁੱਟ ਲਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਖਦਾ, ਫੜ ਪੀ ਘੁੱਟ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਂ ਜੂਠ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੀ। ਕੁਝ ਮਾਸੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਓ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਮੈਥੋਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਿੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਕੁ ਸਕੂਲ ਬਦਲੇ ਹੋ ਸਨ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਬੜਾ ਹੀ ਖਬੀਸ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਪਿਆਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ 5-4 ਸਕੂਲੀਏ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸੋਟਾ ਸੀ। ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ। ਮਾਸਟਰ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ। ਬਾਲਪੁਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੀਕਰ ਕੋਟ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਸੰਦਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ। ਕੁਝ ਬਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੇਂਦ ਵੱਜਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਜਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਹਾਲ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਆ। ਪਾਰਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਕੋ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖ। ਪੂਰੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈਟਰਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਉਹ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੰਗ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਜਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਵਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਖਿਆ, 3 ਗਲਾਸ ਚਾਹ ਦੇ ਲੈ ਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਲੈ ਆਇਆ। ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, 4ਥੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਅਖਤਰ ਦਾ ਪਿਓ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਝੱਟ ਕੁ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਚਾਹ ਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਆਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁੱਟ ਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਲਾਉਦੀਨ, ਸੁਣਾ ਅਖਤਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਰਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਹੱਸਦੇ। ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖੂਬ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਚਹਿਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਤੇ ਇਲਮੀ ਹੋਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਫਹਿਮ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਾਵਨ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁਜਰਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਆਖਿਆ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਵਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਆਖਿਆ, ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੀਂ। ਅਦੀਬਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਅਦੀਬਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਨਵੇਕਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਜਿਹੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਨ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਅਦਬ, ਸਿਆਸਤ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਮਾਰੂਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਵਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਸਾਈਂ ਆਖਦਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇੰਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਝਾਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਈਂ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ, ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਹਰਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਅਦੀਬ ਕੈਸੇ ਬਣਾ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਾਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਚਸਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। ਹਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਹਰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦਾ। ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੰਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਕੱਠ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੀਕਰ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖੋਰੇ ਅਦੀਬ ਮੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਯਾਹਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਤਾਰੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਘੱਟ। ਇੰਜ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਝਾਕਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਝੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋੜੀ ਤੇ ਤੰਜ਼ੀਆ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੌੜੀ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕਦੀ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਰਤਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ, ਅਦਬ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੇਖਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 13 ਮੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੇਰਾ। 7 ਮੀਲਾਂ ਤੀਕਰ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ 6 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੈਂ ਆਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਵਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਬੀਅਤ ਬੋਝਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ। ਉੱਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਚਸਕੇ ਦੇ ਲਈ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਰਫੀਕ ਵੀ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ
ਸਿਰੋਂ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਲੀੜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਚੰਗਾ ਖਾਵਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਚ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਪਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੰਜ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਆਇਆ ਲੋ। ਸੁਰਖ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸਾਂ, ਸਗੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਪਰਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਅੱਲੁਕਾਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ, ਜਾਤੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਲਾਕ ਸਨ, ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫਰ ਫਲਸਫਾ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਨਾ ਫਲਸਫਾ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਜਬ ਸਨ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਰਾਖਣ ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਖ। ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਂਝਦੇ ਹੀ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਮੇਰਾ ਮੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਰ ਸਾਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ MNA ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। MNA ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲਾ ਮਾਰਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। MNA ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਤੁਅਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। MNA ਦੀ ਬੁਰੇਖੀ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਪਾਰੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਦਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਜਦ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਹਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ? ਐਵੇਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਗਾਇਕਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦਾ ਗੀਤ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਆਬਾਦ। ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖਿਝ ਚੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚੱਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕੀੜੀਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਵਡੇਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੁੱਗੇ ਫਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਹੋਵਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਥਾਣੇ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਆਬਾਦ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਉਭਰਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਕਈ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਨਾਮਾ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਗਦਾਰੀ
ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਿਰਨਾਮਾ ਬਦਲ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ। ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਦੀਕ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਮੁੜਕੀ ਸਾਂ। ਸੰਗਦਿਆਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਖਿਆ। ਖੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਜੋਂ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗਾੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੋੜ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਡਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਅਦੀਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਹੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵਣ ਕਿਤੇ। ਸਾਈਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੋਰ ਲਿਖ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਜਰੇ ਜਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ। ਹੁਜਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣ ਵਾਲੀ ਤਨਕੀਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੁਜਰੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਦਾਗਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਜਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਸਕਣਾ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕਈ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਸੱਚਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਜ਼ੋਹਰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੇ ਮੁਤਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਜਹਨ ਬਹੁਤ ਪੈਚੀਦਾ ਤੇ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਹਾਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਹਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਤਲਖੀ, ਕੜੱਤਨ ਤੇ ਬੇਸਕੂਨੀ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਅਜਾਬ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕੁੜੱਤਨ ਤੇ ਤਲਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤਲਖੀ ਜਾਂ ਕੁੜੱਤਨ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੂੰਜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਸੀਮਤ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਹੀ ਟੁਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਾਸਟਰ ਵਹਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ। ਮਾਸਟਰ ਵਹਾਬ ਆਪ ਹੀ ਦਹਰੀਏ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋੜ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਆ, ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੋੜ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਦੀਨ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਵਹਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਖਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਆ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸ ਪਿਆ।
ਹੁਜਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਮਹਿਫਲ ਫਿੱਕੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੋਰੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਗੀਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਕਲੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਨੱਚਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਧਰਤੀ ਕਲੀ ਕਰਾਵਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਝੱਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਆ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕੈਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਪੁੱਛੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਪਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ। ਗਲੋਂ ਤੇੜੋਂ ਨੰਗੇ, ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਾਲੀ। ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਵਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਵਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਨ ਛੋਲੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਖਬੀਸ ਦਾਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਝੜਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੜਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਤੇ ਆਪ ਰੋਣਾ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਕੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਗਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੌਣ ਜਰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਗਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਏ ਤੂੰ ਕਿ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਆ? ਉਹਨਾਂ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇੜਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਬਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਬਾਲ ਆਪ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਹੂ ਬਹੂ ਨਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਮਜਬੀ ਲੋਕ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਲੋਕ ਮਜਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਮਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਜਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਜਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿਰਾਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਰੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਈ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ? ਦਾਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੈਥੋਂ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਊ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਆਖਿਆ, ਗੱਟੂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਾਮੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਤੂਈ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਚੁਰਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਲੂਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ
मेरे सलूके दे कच्छे विच। मेरे लक कच्छा हुंदा सी, पूरे कपड़े तां मैनूं मिलदे ही नहीं सन। ढिड मेरा शुरू तो ही सी। घर तेल साबण टिंड मेरी शुरू तो ही सी। घर तेल साबण तौलिया होवे तां बोंदे रखे होए वाइए। मैं गोल मोल ते चौड़ा चकला हुंदा सां, मधरा ते मोटा मैं हुण भी हाँ। तू वेख ही रहा है ना। मैं हस पिया ते ਉਹ भी हस पिया अग्यों। इस दे लई लोग मैनू गट्टू आखदे सन। पुट्ठे सिद्धे जोड़ तां मैं शुरू तो ही जोड़दा रहिंदा सां। घर दियां बाज़ारों कोई चीज़ मंगवाउण दे लई, सब्जी वगैरह ते मैं जोड़ के आखना, लै आंदी सब्जी। मैं भज के, सारे खाओ रज के, बाकी रखो कज के। बस इहो जी तुकबंदी मैं करया करदा सां। पर माँ मैनू आखदी, वे चिराग, तैनू जोड़ जोड़न दा खबत हो गया है। हाँ शेखूपुरिया, मैं खबती सां। मेरा अंदरला दुखी सी। तेरे वांग ही मेरे विच कुड़तन सी, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ भी है। पर उस वेले दी कुड़तन अपनी महरूमियां ते भुੱਖਾਂ तो पैदा होई सी ना। ते हुण अपने वर्गे बेशुमार भुੱਖੇ ते मार खांदे लोकां नूं वेख के अंदर होर भांबड़ मच पिया। उन्हां दियां अखां वगन दे नेड़े नेड़े सन। ਉਹ पूरा यतन कर रहे सन कि अखां गिलियां ना होवन। अखां नूं संभालदे तां आवाज़ दे विच कंबणी ਜਿਹੀ आ जांदी सी। फिर एक मौका मिलिया, असीं दोवें इकल्ले सां। गल्लां होर हुंदियां, गल फिर के साडे अपने वल आ गई। उन्हां दस्सिया, शेखूपुरिया, जे मैं चाहदा ना तां अपने ਲਈ बहुत कुछ कर सकदा सां। बचपन दीयां भुੱਖਾਂ ते महरूमियां सब दूर हो सकदियां सन। पर मैं तां अपने वर्गे करोड़ां ते अरबां लोकां दे नाल रल के रहना चाहना सां। वखरा आज़ाद हो के खुश नहीं सा रह सकदा। मैनू तां ਉਹ आज़ादी चाहीदी है ਜਿਹੜੀ सब लोकां दे नाल सांझी होवे। मैं इकल्ली आज़ादी नूं रद्द कर दित्ता सी ते हुण भी मैं इकल्ला मौजां मानण दे लई आज़ाद नहीं होना चाहता। मैनू इस गल उत्ते तसल्ली ना होई। पुछया, आज़ादी ते खुशहाली तां बंदे दा बुनियादी हक है उस्ताद जी। मैं बड़े ही अदब दे नाल सवाल किया। उन्हां झट समझ लिया कि मैं की कहना चाहता सा, पर कह नहीं सा सकदा जां मैनू कहण दा ਚੱਜ नहीं सी आ रहा। मैं गल करदा चुप कर गया, पर उन्हां मेरे ख्याल पढ़ ले होए सन ना। बोले, शेखूपुरिया, कुछ लोग अपनी खुशहाली ते आज़ादी लई जद्दोजहद करदे ने, पर कुछ लोग सब दे लई लड़दे मरदे ने। वो सारे लोकां वास्ते खुशहाली ते आज़ादी चाहते ने। जदों मैनू मियाँ इफ्तिखार दीन मास्टर वहाब दी दुकान तो कांग्रेस दे जलसे दे विच लै गया सी ना, मैं उत्थे नज़म पढ़ी सी। लोकां बहुत तारीफ कीती तां उत्थे पंडित जवाहर लाल नेहरू सी। वो तां मेरे उत्ते बहुत ही मेहरबान हो गया। मियाँ इफ्तिखार दीन जद मैनू 10 दा नोट दिता ना, तां वो मेरे लिए बहुत वड्डी रकम सी। 10 दा नोट। मैं अजे 10 दे नोट नूं हत्थां दे विच लै के वेख ही रहा सा कि पंडित नेहरू आख्या, 100 दा नोट होर इस मुंडे नूं देवो, मुंडे नूं अपने नाल रखो। मेरे लिए तां 10 रुपए ही बहुत ज़्यादा सन ते मेरी हैसियत दे नालों उत्तों 100 दा नोट होर मिलन दे नाल मेरी काया ही पलट गई। मैं फिर दुकान उत्ते नहीं सा गया। कांग्रेस दे जलसियां दे विच नज़मां पढ़न लग पिया, आज़ादी दे गीत गावन लग पिया। अपने ਲਈ नहीं, अपने वर्गे सब लोकां दे लई। जलसा पढ़न कारण पैसे भी मिलते सन ते दाद भी ढेर लभदी सी। शायरी दी नौक पलक सवारन दे लई मैं उस्ताद हमदम होरां दे जा पैर फड़े। हुजरे दे विच कुछ होर लोग आ गए तां साडी चलदी गल उत्थे ही मुक गई। साडी चलदी गल उत्थे ही मुक गई, उत्थे ही मुक गई। जी दोस्तों, ये सी जी नावल भुब्बल लड़ीवार भाग 12वां। फरजांद अली दी कलम ते मैं तुहाडा दोस्त भुपिंदर पारस ते दुआबा रेडियो दा मंच।